ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ कचड़िया स्यों तो नानक कचड़िया स्यों तो कचड़िया स्यों तो नानक कचड़िया स्यों तो ढूंढ सजन सत ढूंढ सजन सत ढूंढ सजन ढूंढ सजन ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ ਕਚੜਿਆ ਸਿਉਂ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆ ਸਿਉਂ ਤੋਂ ਕਚੜਿਆ ਸਿਉਂ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆ ਸਿਉਂ ਤੋਂ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ ਕਚੜਿਆ ਸਿਉਂ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆ ਸਿਉਂ ਤੋਂ ਕਚੜਿਆ ਸਿਉਂ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ ਕਚੜਿਆ ਸਿਉਂ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆ ਸਿਉਂ ਕਚੜਿਆ ਸਿਉਂ ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆ
ਤਨ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਢੂੰਡ ਸਜਣ ਢੂੰਡ ਸਜਣ ਢੂੰਡ ਸਜਣ ਢੂੰਡ ਸਜਣ ਢੂੰਡ ਸਜਣ ਸੰਤ ਮੰਗਿਆ ਕੱਟੜਿਆ ਸਿਓ ਤੋੜ ਨਾਨਕ ਕੱਟੜਿਆ ਸਿਓ सारी संगत करो कृपा वाहिगुरु 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 ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਮੰਗਿਆ ਕੱਚੜਿਆ ਸਿਓ ਤੋੜ ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆ ਸਿਓ ਕੱਚੜਿਆ ਸਿਓ ਤੋੜ ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆ ਸਿਓ ਸੰਗ ਬਿਹਾਵੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਬਿਹਾਵੇ ਜਿਤ ਦੋ ਭੁੱਲੇ से जम जम मर दे तुम हो से जम जम मर दे दिल कदे न चूकण हावे जिन्ना दी संदड़िया गुरमत वंजे
सानी दा पा मा पा दा मा पा मा गा रे गा मा रे नी दा गा मा गा मा पा मा पा नी पा नी दा नी दा गा रे गा नी दा दा नी पा दा मा पा गा मा रे गा How today जग सवाया नानक विरले के होठ ने दी जग सवाया जन जन नानक बिरले की जन नानक जिन्ना दे संगड़िया दुर्मत बंदे मित्र साडड़े से होठ ने दी जग सवाया जन नानक विरले के ढूंढ सजण ढूंढ सजण ढूंढ सजण ढूंढ सजण ढूंढ सजण सत पक्किया कतड़िया स्यों तोड़ नानक कचड़िया स्यों तो ढूंढ सजण ढूंढ सजण ढूंढे सजन ढूंढे सजन वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सजण ढूंढ सजण ढूंढ सजण ढूंढ सजण संत ਪੱਕਿਆ ਕਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ कचड़िया स्यों तोड़ नानक कचड़िया स्यों तोड़ ਢੂੰਡ ਸਜਣ ਸੰਤ ਢੂੰਡ ਸਜਣ ਸੰਤ ਢੂੰਡ ਸਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ ਕਚੜਿਆ ਸਿਉ ਤੋੜ ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆ ਸਿਉ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਿਆਂ ਕੂੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲੈ ਭਾਲ ਕਰ ਕਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕੈ
सुख पाया। एक बेनती प्यार दी सुनियो, महापुरुष बचन करते सन, कहते जिहड़ा साधु अपने नाल जुड़े जिग्यासू का लोक ही नहीं सवार सकता, परलोक विच की वाह फड़ देवेगा। तो गुरुदेव की गुरबाणी का बचन है, साहिब जिसदा नंगा भुखा होवे तिसदा नफर किथों रज खाए। जिस बिजनेसमैन का आप ही करजियां थले दबिया पिया, अपने नौकर का घर किथों भर देवेगा। ते गुरुदेव कहते जिहदा मालक जिहदा खसम आप ही नंगा भुखा, उहदा चेला किथों रज के खा लेगा। ते महापुरख बख्शिश करते बचन करते सन, कहते जिहड़ा साधु संत अपने नाल जुड़े संगी दा लोक ही नहीं सवार सकता, परलोक विच किथों बाह फड़ेगा। ते सच्चे पातशाह मित्र की गल करते हैं। मैनू हैरानी हुई है, क्योंकि जो किसी समागम पर जाइए ना, उदों मन च हुंदा है भी सच्चे पातशाह कोई इहो जिहा विशा दो जिहड़े विषय ते जाके कथा करिए। असीं जल पानी छकदे सां। सत्कारयोग बाबा बरीक सिंह जी नाल गुरमुख प्यारे, मैं शक्ल तो ते वाकफ हां, नाम नहीं जानता, जिहड़े गुरमुख प्यारे स्टेज चलाते हैं। वो बैठण सारी कहते तुसीं संगत ने हुक्म किया भी आ शब्द जरूर पढ़ियो, कचड़े हसे तो मैं हैरान हो गया कि मैं तो बोलना ही विषय पे सी। तो गुरुदेव कहते यह लोके सुख पाया। आ जी दुनिया वर्तमान जिस धरती ते आप रह रहे हैं, कहते हैं लोग, कहते ये लोग दे सारे सुख मिल जाते हैं। नहीं भेटत धर्म राया, कहते जिसनों धार्मिक ग्रंथां शास्त्रां ने धर्मराज कहे, जिहड़ा साडा हिसाब किताब करदा है, कहते वो तुहाडे नेड़े नहीं आ सकदा। हर दरग है शोभावंत, जिन्हों दरगाह कहे, कहते तेरी पहुंच उत्थे तक हो जाएगी। फुन गर्भ नहीं बसंत, कहते तेनों दोबारा माता के गर्भ के विच आउणा नहीं पवेगा, रुत नहीं आवेगी तेरी जमण मरण की। चार चीज़ां गिणदे हो, ये लोग दे सारे सुख। धर्मराज कोई हिसाब किताब नहीं पूछेगा, दरगाह दे विच थां मिलेगा, तेनू जूना विच नहीं भटकना पवेगा। पर ये चार चीज़ां होणियां कदों ने? साहब जी बख्शिश करते कहते यह लोकै सुख पाया, नहीं भेटत धर्म राया। हर दर्ग है शोभावंत, फुन गर्भ नहीं बसंत। चार चीज़ां मिलणगियां कदों? कहते जदों तेरी मित्रता संत नाल पैगी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पर संत किहड़ा होवे? जिस संत की गल गुरुदेव धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी कहते ने पक्का होवे, पक्का। दुनिया ते जिहड़ा असली प्राइज है पक्के फल का मिलता कि कच्चे का मिलता है? कच्चे केलियां का कोई वैल्यू नहीं, कच्चे अंबां की कोई वैल्यू नहीं, पक्कियां दी है ना। ते प्यारे धन गुरु नानक दे घर विच भी पक्कियां दी चलदी है, कच्चियां दी नहीं। आप देखते हैं कितना प्रोटेस्ट करते हैं जिहड़े कच्चे काम होंदे ने, जिन्हां नूं सरकारां कढ दिंदियां ने। ते पक्कियां दे रिटायरमेंट तो बाद भी पेंशन मिली जाती है, कभी शरीर ओला कर लिया, वो घर वाली बच्चों को भी मिली जाती है, क्योंकि पक्के हो गए। तो दुनियावी दुनिया का दस्तूर आ। ते रब दे घर विच भी जिहड़े पक्के ने ना अंदरों, उन्हां दी गल गुरुदेव करते कहते ने जदों तेरी किसी रब दे प्यारे नाल मित्रता पै गई ना, दुनिया दे सुख धर्मराज कुछ नहीं कह सकदा। दरगाह विच मान मिलेगा, जोना विच नहीं आउणा पवेगा। जानी संत की मित्राई, ये संत की मित्रता के लाभ ने। कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती है ना, वो किन्ने बेनीफिट गिनाती है, आ लाभ है, आ लाभ है, आ तुहानू बेनीफिट मिलेगा, आ पॉलिसी कराओ, आ बेनीफिट मिलेगा। गुरुदेव कहते जो तोरी सचमुच रब के प्यारे नाल मित्रता पैगी ना, तेनों दुनिया दीयां चार चीज़ां मिलणगियां जिन्हां दी कीमत दुनिया में कोई दे नहीं सकता। जानी संत की मित्राई। ते हुण दा सवाल करो भी संत किवें कृपा कर देवेगा? अगला वचन साहब कहते कर कृपा दीनो हर नामा। कहते संत तेरे ते तरस करके तेनों नाम नाल जोड़ देवेगा। बस एक गल का ख्याल करियो,
ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਮ ਹੀ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 1430 ਅੰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੰਠ ਹੋਣੇ, ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਏਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ। ਸੰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਸੰਤ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਮ ਹੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਕ ਆਮ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 300-400 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਆ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਧਰੇਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਧਰੇਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨਿੰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਿੰਮਾਂ ਤੇ ਧਰੇਕਾਂ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰੇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਨਮੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਧਰੇਕ ਦੀਆਂ ਨਮੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਦਾਖ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦਾਖ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਧਰੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਉਹ ਨਮੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੌੜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਛਾ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਘਾਨੂੰ ਆ ਕਿਉਂ ਬੜੀ ਹੈ ਦਾਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੇਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਦਾਖ ਸ਼ਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿਨੀ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਕੇ ਕੇਰੀ ਖਖੜੀ ਕੋਈ ਅੰਬ ਨਾ ਅੱਖ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਥੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਅੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਆਮ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਅੱਖ ਦੀ ਖਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਬ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਐਨ ਅੰਬ ਵਰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਕੀ ਕੇਰੇ ਖਖੜੀ ਕੋਈ ਅੰਬ ਨਾ ਅੱਖ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਗੀ, ਬਣਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖ ਦੀ ਖਖੜੀ ਨੂੰ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਹਿਣੇ ਜੋ ਜਰਪੋਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਨਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ 50,000 ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਤੋਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਪੋਸ ਹੁੰਦਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ, ਉਹ 400 ਦਾ ਤੋਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ 1.5-2 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਣੇ। ਚਮਕ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਹਿਣੇ ਜਿਉਂ ਜਰਪੋਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਏ ਨਾ ਸੱਖ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਟਕ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਹੀਰਿਆਂ, ਆਪਾਂ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਟੇ ਕੰਚ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਫਟਕ। ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਦੇ 10 ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਟਕ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਹੀਰਿਆਂ ਓਏ ਭਰੇ ਵਿਆਖੇ। ਚਮਕ ਦੋਨਾਂ ਕੰਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਚ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਚ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧੌਲੇ ਦਿਸੇ ਦਿਸਨ ਸ਼ਾਹੇ ਦੁੱਧ। ਸ਼ਾਹੇ ਕਿਹਾ ਲੱਸੀ ਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ,
ਪਰ ਲੱਸੀ ਕਲੀ ਲੱਸੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਲੇ ਦੀਸੇ ਸਾਹੇ ਦੁੱਧ ਸਾਧੋ ਗੁਣ ਸਾਖੈ, ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਉ ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਪਰਖੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਲੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖ ਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਧ ਕਿਹੜਾ। ਤਿਉ ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਪਰਖੀਆਂ, ਕਰਤੂਤ ਸੁਭਾਗ ਹੈ। ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਦਾ ਤੇ ਅਸਾਧ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਧ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਸ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਤੇ ਅਸਾਧ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧ ਆ ਕਿ ਅਸਾਧ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਸਾਧ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਧ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਈ ਜਪਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਤੇ ਅਸਾਧ ਦਾ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ, ਕੂੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲੈ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ, ਪੱਕੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈ। ਕਿਹੜੇ? ਓਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਛੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜਵਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਓਏ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਜਾਣਗੇ, ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੋਵੇ ਸੰਤ। ਤੇ ਸੰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਮ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ, ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਰੇ। कोई आवे संतो हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो, मोहे मार्ग दिखलावे, मोहे मार्ग दिखलावे। कोई आवे संतो हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो, मोहे मार्ग दिखलावे, मोहे मार्ग दिखलावे, मोहे मार्ग दिखलावे, मोहे मार्ग दिखलावे। जप मान माधो मधुसूदनो, हर श्री रंगो परमेश्वरो, सत परमेश्वरो प्रभ अंतर्यामी, सत परमेश्वरो प्रभ अंतर्यामी। तिस जन के पाँव मल मल तो पाओ, तिस जन में मल मल तो पाओ। कोई आवे संतो हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो, मोहे मार्ग दिखलावे,
दिखलावे मोहे मार्ग दिखलावे। सब सुखन को दाता सब दुखन को हंता सब सुखन को दाता। हर प्रीतम गुण गाओ हर प्रीतम गुण गाओ हर प्रीतम गुण गाओ हर प्रीतम गुण गाओ। कोई आवे संतो हर का जन संतो दिखलावे मोहे मार्ग दिखलावे मोहे मार्ग दिखलावे मोहे मार्ग दिखलावे। हर घट घटे हर वसता हर जल थले हर वसता हर घट घटे हर वसता हर जल तले हर बसता। हर थान अनंतर वसता हर देखण को जाओ हर थान अनंतर वसता मैं हर देखण को जाओ। कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਜਪ ਮਨ ਮਾਧੋ ਮਧੂਸੂਦਨੋ ਹਰ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਮਧੂਸੂਦਨ ਹਰ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ सब दुखन को हंता सब सुखन को दाता। कहते वो हर एक प्राणी मात्र के दुखों का नाश करता है और हर एक प्राणी मात्र की सुखों नाल झोली भरता है ते जिहड़ा सारिਆਂ ਦੇ दुख कटदा है सब ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ सुखों नाल भरदा है। धन गुरु रामदास महाराज कहते मेरा मन करता है मैं हर देखण को चाओ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਰ ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਵਸਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਥਲਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਲ ਥਲੇ ਹਰ ਵਸਤਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚਾਹੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਥਾ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਤੇ ਤਾਂਹੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਕੌਣ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। कहते कोई संत हरि दा संत मेरा प्यारा संत। इत्थे थोड़ा जिहा पॉइंट जाने होवे संत पर केड़ा संत? रब दा संत होवे अपने आप बनिया गया। कोई आवे संतो हर का जन संतो जेड़ा हरि दा संत होवे मेरा प्रीतम जन संतो मेरा प्यारा संत होवे ते मेरे ते तरस कर देवे केड़ा मैनू रस्ता दिखा देवे। केड़ा रस्ता? जेड़ा उस रब दे घर नूं जांदा है। आखो सतनाम सह बख्शिश कर तिस जन के हो मल मल तो कहंदे ओ जेड़ा
ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਵਾਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। हर जन को हर मिलिया, हर सरदा ते मिलिया, गुरमुख हर मिलिया। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਹਰ ਮਿਲਿਆ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਅਰਧ ਭਇਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਦੇਖਿਆ ਰਾਓ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਤ ਮਿਲਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੋਵੇ ਸੰਤ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਮਿਲਾਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੱਕਾ। ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਾਵੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰ ਦਿਆਂ। ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਾਵੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰ ਦਿਆਂ। ਕੋਈ आठ के मिलावे प्रीतम प्यारे नू, है तन मन राज दिया। कोई आन के मिलावे प्रीतम प्यारे नू, है तन मन राज दिया। ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਾਵੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰ ਦਿਆਂ। ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰ ਦਿਆਂ। कोई आन के मिलावे प्रीतम प्यारे नू, है तन मन राज दिया। कोई आन के मिलावे प्रीतम प्यारे नू, है तन मन राज दिया। ਕੋਈ ਮਿਲਾਵੇ। ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ 12ਵਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਰਾਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਬਸ ਦੇਖ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 12ਵਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ YouTube ਤੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦੀ ਸੂਈ ਗਵਾਚ ਗਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਸੱਤ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕਈ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਸੂਈ ਗਵਾਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਘਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਦੀ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਘਰੇ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਵਾਚਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇੜੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਾਲੀ ਨਾ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਬਹਿ ਗਏ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲੀ ਗਏ। ਬੇੜੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੱਪੂ ਮਾਰੇਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਕਿਨਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁੱਧੂ ਆਪਾਂ ਰੱਸਾ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਚੱਪੂ ਮਾਰੇਗੇ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਪੂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਹੋਮੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਆ ਰੱਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਸਾਡਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 5 ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ 10 ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚੱਪੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਮੇ ਤੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਤੇ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲੇ ਚੱਪੂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੱਪੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਿਆਰੋ ਚੱਪੂ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਗਾਂਹ ਤੁਰਨੀ ਹੈ। ਆ ਜਦੋਂ ਆ ਹੋਮੇ ਦੇ ਸੰਗਲ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਪੰਥ ਰਤਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਵੱਧਦਾ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, 40 ਦਿਨ ਝਾੜੂ ਸੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸਹਿਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨ ਮਾੜੇ, ਆਹ ਦਿਨ ਚੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕੋ ਕਲੰਕ ਕਰੇ ਹੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਤ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਕੋ ਕਲੰਕ ਕਰੇ ਹੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਤ ਹੀ ਪਤਤ ਪਵਿੱਤ ਭਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ? ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਪਾਪੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਪਾਪੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਪੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਰੈਣ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਬਸ ਨਰੈਣ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ। 9ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਜਿਹੇ ਸਿਮਰਨ ਗਣਕਾ ਸੀ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ ਉਰਧਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਅਜਾ ਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੈ ਨਿਮਕ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰ ਦੀ ਕਰਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਮਣਕਾ ਵੀ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਦੇ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਾਪ ਵੀ ਕਮਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਬਣੀ ਕਿ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅਨ ਦਿਨ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਏ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ,
ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਣਾ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਛਕੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਵੀ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁੱਕ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਟੂਟੀ ਜੀ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਵੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਈ, ਅਨ ਦਿਨ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇਰੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗਲ ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੂਫ ਗਲ ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਦ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਦਿਸਦਾ ਚਾਨਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਹਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਬੁਝਿਆ ਪਿਆ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਪਿਆਰੋ ਚਾਨਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਬਾਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕੋ ਕੁਲੰਕ ਕਰੇ ਹੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਤ ਹੀ, ਪਤ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤ ਭਏ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਕਦੋਂ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਸੰਗ ਨਾਮਦੇਵ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵੱਜ ਗਈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਗਈ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਕਾਦਸ਼ੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਕਾਹੇ ਕੋ ਤੀਰਥ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਅੰਤਰ ਤੇਰੇ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਵਸਤ ਨਾ ਭਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਚਾਨਣੇ ਸੂਈ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਗਵਾਚੀ ਹੈ, ਸੂਈ ਤੇ ਘਰ ਗਵਾਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਹ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੇਡ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ। ਜਾਗੀ ਨੂੰ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਰਿਆ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ। ਪੱਕਾ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣੋ ਵੀ, ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦਾ। ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿਸ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ, ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ ਮਸਤ ਹੋਏ ਰਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੀਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੋ ਸੰਗ ਕੀ ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜਿਉ ਬੇਰ ਉਹ ਝੂਠ।
ਉਹ ਝੂਲੇ ਉਹ ਚੀਰੀਏ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਲਾ ਝੂਲਦਾ ਪਰ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਡੇ ਚੀਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਹੁੜਾ। ਅਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਹੁੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਏ ਹਰ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਚਾਅ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ? ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਬਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਔਰ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਜਲ ਥਲੇ ਹਰ ਵਸਦਾ, ਹਰ ਘਟ ਘਟੇ ਹਰ ਵਸਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕਉ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਾ ਥਲਾ ਤੇ ਘਟਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੱਕਾ ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆ ਸਿਓ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਛੜੇ। ਕੱਚਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਹ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ। ਤੇ ਪੱਕੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਕਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਰ ਪਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗੀਆਂ, ਬੂਰ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੂਰ ਬਚਿਆ ਉਹ ਬੂਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਫੁੱਲ ਬਣੇ। ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਵੀ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਫੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਡੋਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਝੱਖੜ ਗਲੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਡੀਆਂ ਵੀ ਝਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਬਣੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਝੱਖੜ ਆਇਆ ਝੜ ਕੇ ਕੱਚੇ ਦਾ ਅੱਧ ਮੁੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਪੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਿਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ ਜੇ ਤੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਓੜ। ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਕਾ ਵਪਰਾ ਬੁਝੇ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੀ ਨਿਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਪੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਤ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਗਮਨ ਕਰ, ਭਾਲ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਦੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੱਝ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੋਭੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ 4 ਰੇਹੜੀਆਂ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਲ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਗਮਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਜਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਾਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰੀ? ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀ ਬਾਪੂ, ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਭਾਲਣ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਮਤ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੁਧ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ। ਮਤ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੁਧ ਮਿਲੇ, ਤੂੰ ਪੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ।
ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ ਢੂੜ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ। ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦੜਿਆ ਦੁਰਮਤ ਵੰਦੇ ਮਿੱਤਰੀ ਸਾਡੜੇ ਸੇਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ। ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 40-45 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨੇ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਤਾ ਜੀ ਕਬਾਹ ਵਿਰਲੀ ਜਲਦੀ ਜੀ ਆ ਝੋਨਾ ਵਿਰਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ, ਜਿਆਦੇ ਨਹੀਂ। ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੜਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝੜਿਆ ਦੁਰਮਤ ਵੰਦੇ ਮਿੱਤਰੀ ਸਾਡੜੇ ਸੀ ਹੋਟੜੇ ਦੀ ਜਗ ਸਵਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ। 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 ਗਾਜੀ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ। 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 ਗਾਜੀ ਕੇ ਭੈਣੋ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ। 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 ਹੋ ਜਗ ਮੈਂ ਤਮ ਕਾਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕਈ, ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਨੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤਾਤ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵਰੋ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਧੰਨ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਜੋੜਿਆ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ, ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਨਾਮਦਾਨ ਗਰੀਬੀ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਸਿਦਕ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਦੀ ਅੰਗੂਠੇ ਤੱਕ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਭੂਮੀਏ ਡਾਕੂ ਦਾ ਗੋਣਾ ਗੁਣੀ ਚਤਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਲਿਖਾਵੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਲ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕਸਰ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਦਾ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਖੱਲਸ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ, ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਿਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇਸਾ ਦੁਸ਼ਟ ਚੋਰ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਦੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੇਰਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਬਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਭੂਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਤਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਲਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਮ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਾ ਕੋਈ ਬਤਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰਾਈਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੌਣ ਪੀਰ ਕਿਸਕਾ ਘਰਾਣਾ ਤੇਰਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਘਰਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਫਕੀਰ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਖਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਜੇ ਜੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾ? ਜਿਸ ਜਗਿਆਸੂ ਸੰਤ ਜਾਂ ਭਗਤ ਦੀ ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਤਖੱਲਸ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਆਮ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਰੌਂਠਾ ਜਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਪਤੰਦਰ ਪੱਟੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਖੱਲਸ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਆ, ਕੁੱਕਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦਿਸਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਚੋਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਗੋਲਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਤਰਖਾਨ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਰਸ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਾ। ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਫੂਕ ਹੀ ਛਕਾਈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ ਫੱਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਥਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਵੇ ਪਾਵੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਫੂਕ ਛਕਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ। ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਖਲ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ।
ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਚਪੇੜਾ ਮਰਾਉਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਮੰਗ ਲਿਓ, ਮਤਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਮਤਾ ਕੋ ਮਾਣ ਕਰ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਦੇ ਪਰਮ ਪੂਜੇ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ, ਕਰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਪਾਏ, ਬੜੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਲਾਓ ਚੋਲੇ ਚੱਕੋ ਬਾਜੇ ਜਾਓ ਰੇਲ ਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਐ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਹਰਦਾਸਨ ਕੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਸਾਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਭੰਗ ਦੀ ਜਨਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ। ਇਹਨੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ, ਢੂੜ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਓਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਉਹ ਤੇ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੱਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਰਪਾ। ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਭੇਟਤ ਧਰਮ ਰਾਇਆ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਭਾਵੰਤ, ਸੁਨ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਬਸੰਤ, ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਕੀ ਮਿਤਰਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਨੋ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਪੂਰਬ ਸੰਜੋਗ ਮਲਾਈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਇਹ ਸੰਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 77 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਿਆਨ, 66 ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ, 99 ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲਾ ਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਘੰਟੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਚੇਚਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਲਈ। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਂਕੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਸੀ ਨਾਮ ਸੱਚ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਆਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭੌਂਕਣ ਜੋਗੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਭੌਂਕ ਦਿੰਦੇ ਮਰੀ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਉਹਨੇ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਜੋ ਤਤ ਗੁਰਮਤਿ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਸੋਈ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ।